नमस्कार बंधुरा आमार यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चैनले आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी 2025 सालेर बृत्ति परीक्षार जन्य 2017 सालेर समाज विज्ञान इतिहास भूगोल समाधान करब। बंधुरा आपनादेर काछे अनुरोध रइल भिडियोटी स्किप ना करे पुरो भिडियोटी देखुन। 1 नम्बर शून्यस्थान पूरण करो। नम्बर क पृथिवीर उपग्रह हलो चाँद। नम्बर ख जल ना होले पृथिवीते कि सृष्टि हतो ना। जल ना होले पृथिवीते प्राणेर सृष्टि हतो ना। नम्बर ग उल्कापिंड थेके आविष्कार हय लोहा। नम्बर घ मेघालय राज्ये कादेर समाजे मा परिवारेर प्रधान। मेघालय राज्ये खासियादेर समाजे मा परिवारेर प्रधान। नम्बर ङ भारतीय विज्ञानी के जानतेन जे पृथिवी निजेर चारपाशे पाक खाय। भारतीय विज्ञानी आर्यभट्ट जानतेन पृथिवी निजेर चारपाशे पाक खाय। नम्बर च बन्यार जल सरे गेले कृषि जमीते कि थितिये पड़े। बन्यार जल सरे गेले कृषि जमीते पली माटी थितिये पड़े। नम्बर 6 नौका चालानोर समय कोन गान गावा हय। नौका चालानोर समय सारी गान गावा हय। नम्बर बर्गे च पोड़ा माटिर जिनिस तैरी हय कोन जेलाते। पोड़ा माटिर जिनिस तैरी हय बाँकुड़ा जेलाते। नम्बर छ हुगली जेलार कोन जायगा ताँत शिल्पेर जन्य बिख्यात। हुगली जेलार धनेखाली ताँत शिल्पेर जन्य बिख्यात। नम्बर ङ जलदापाड़ा जंगलेर मध्य दिये बइছে कोन नदी। जलदापाड़ा जंगलेर मध्य दिये बइছে हलंग नदी। नम्बर ट कोन पाथर ठोकाठुकी करे आगुन জ্বালানো হতো। चकमुखी पाथर ठोकाठुकी करे आगुन জ্বালানো হতো। दुई नम्बर एक कथाय उत्तर दाओ। नम्बर क पोड़ामाटिर विख्यात मंदिर कोथाय आछे। पोड़ामाटिर विख्यात मंदिर बिष्णुपुरे आछे। नम्बर ख कोन ग्रहेर बलय आछे। शनि ग्रहेर बलय आछे। नम्बर ग बाघ सिंह कोथाय थाके। बाघ और सिंह मध्यप्रदेशेर अरण्ये थाके एकसंगे। एछाड़ा बाघ सिंह बने जंगले थाके। नम्बर घ ब्रोंज कोन कोन धातुर मिश्रण। ब्रोंज तामा और टीन धातुर मिश्रण। नम्बर ङ गम्भीरा कोन जेलार गान। गम्भीरा मालदा जेलार गान। नम्बर च आदिमकाले मानुष सूज बानातो कि दिए। आदिमकाले मानुष सूज बानातो पशुर हाड़ दिए। नम्बर 6 सप्तर्षि मंडल के देखते केमन लागे। सप्तर्षि मंडल जिज्ञासा चिन्हेर मतो देखते लागे। नम्बर बर्गे च मुगा रेशम मत भारतेर कोथाय पाওয়া যায়। मुगा रेशम मत भारतेर आसामे पाওয়া যায়। नम्बर झ मानुष प्रथम कोन पशुके पोष मानिয়েছিল। मानुष प्रथम कुकुरके पोष मानिয়েছিল। नम्बर ङ चाषेर जमीते सेचेर जन्य कि प्रयोजन। चाषेर जमीते सेचेर जन्य जल प्रयोजन। नम्बर ट सावताल मेয়েরা कोन गान गाइते गाइते नाचे। सावताल मेয়েরা झुमुर गान गाइते गाइते नाचे। 3 नम्बर सठिक उत्तरटी बेছে নিয়ে বাক্যটি লেখো।
অল্প সময়ে বেশি চাষ করার জন্য লাঙল, ট্রাক্টর, কোদাল ব্যবহার করা হয়। ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয়। নাম্বার খ, ইস্পাত তৈরি হয় তামা, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা থেকে। নাম্বার গ, সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহটি হল পৃথিবী, বুধ, মঙ্গল। বুধ। নাম্বার ঘ, যে তারাকে নড়তে দেখা যায় না তা হলো অত্রি, পুলহ, ধ্রুবতারা। নাম্বার ঙ, ইনস্যাট একটি কৃত্রিম উপগ্রহ, গ্রহ, নক্ষত্র। কৃত্রিম উপগ্রহ। নাম্বার চ, হুইসলিং টেল এক ধরনের পশু, বাসি, পাখি। নাম্বার ছ, আদিম মানুষেরা ছবি আঁকত গুহার দেয়ালে, কাগজের উপরে, কাঠের টুকরোয়। গুহার দেয়ালে। নাম্বার বর্গের জ, নানান জিনিসের পুতুল তৈরি করে কুম্ভকাররা, পটুয়ারা, কামাররা। পটুয়ারা। 4 নম্বর যে কোনো 4টি প্রশ্নের উত্তর দাও। বন্ধুরা, আমরা যেহেতু প্র্যাকটিস করছি তাই আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নেরই উত্তর দেব। নাম্বার ক, গাছের প্রয়োজনীয়তা কি কি? মানুষের জীবনে গাছের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পর্যন্ত গাছের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। অক্সিজেন সরবরাহ। গাছ সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই অক্সিজেন আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অপরিহার্য। 2 নম্বর, বায়ু দূষণ হ্রাস। গাছপালা বাতাস থেকে ধূলিকণা, ধোঁয়া এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাস শোষণ করে বাতাসকে দূষণমুক্ত করে। অতএব গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও। 3 নম্বর, জলচক্র নিয়ন্ত্রণ করে। গাছপালা মাটি থেকে জল শোষণ করে এবং পাতার মাধ্যমে তা বাষ্পীভূত করে যা বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা যোগ করে বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে। নাম্বার খ, চাকা কি কাজে লাগে? চাকা কি দিয়ে বানানো হয়? মানুষ চাকা তৈরি করেছিল কেন? চাকা হলো প্রগতির প্রতীক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চাকা অপরিহার্য। মানুষ প্রথমে কাঠের চাকা বানাতো, তারপর কাঠের চাকার উপর লোহার বের পরানো হয় শক্ত করার জন্য। এরপর বাস ও মোটরগাড়িতে রবারের চাকা লাগিয়েছিল যাতে রাস্তার সাথে চাকার যে ঘর্ষণ হয় তার ফলে গাড়ি মসৃণভাবে যেন চলতে পারে, গতি বাড়াতে পারে ইত্যাদি। মানুষ চাকা বানিয়েছিল কারণ কাজের সুবিধার জন্য, জীবন আরো সহজ করতে, ভারী মালপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, দ্রুত চলাচলের জন্য ইত্যাদি। নাম্বার গ, নদী আমাদের কি উপকার করে? নদীতে বাঁধ দেওয়া হয় কেন? নদী আমাদের বিভিন্নভাবে উপকার করে, যেমন কৃষিকাজের সুবিধা, পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের চাহিদা মেটায়। নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা, সহজেই নদীর মাছ শিকার করে খাদ্যের চাহিদা মেটানো। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে নদীতে জলস্তর বেড়ে যায় যা বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। বাঁধ এই অতিরিক্ত জলকে নিয়ন্ত্রণ করে ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে বন্যা রোধে সাহায্য করে। 2 নম্বর, বাঁধ জল আটকে রেখে চাষের জমিতে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে। নাম্বার ঘ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা কি? অমাবস্যা হলো সেই দিনে যখন চাঁদ সম্পূর্ণরূপে আকাশে দেখা যায় না, কারণ এই দিনে চাঁদ ও সূর্য একই দিকে অবস্থান করে। পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত অংশ দেখা যায় না, তাই রাতের আকাশে চাঁদ অদৃশ্য হয়ে থাকে। আর পূর্ণিমা হলো সেই দিন যখন চাঁদ সম্পূর্ণরূপে গোল ও উজ্জ্বল আকারে আকাশে দেখা যায়, কারণ এই দিনে চাঁদ ও সূর্য বিপরীত দিকে অবস্থান করে। চাঁদের পুরো অংশে সূর্যের আলো পড়ে, তাই আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদকে পূর্ণ গোল ও উজ্জ্বল দেখি। নাম্বার ঙ, ডোকরা শিল্প সম্বন্ধে যা জানো লেখো। মৌমার ধুনোর ছাঁচে গলানো পিতল ঢেলে নানান ধরনের মূর্তি তৈরি করাকে ডোকরা শিল্প বলে। ডোকরার তৈরি কতগুলি জিনিস হলো, যেমন পঞ্চপ্রদীপ, গণেশ, ময়ূর ইত্যাদি। যারা এই ডোকরার কাজ করে তাদের বলে ঢেপো, মালাহার ও শ্যাকরা। নাম্বার
নাম্বার ক, সমাজ কিভাবে তৈরি হয়েছে? আত্মীয় কাদের বলা হয়? সমাজে বাস করার উপকার কি? প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও খাদ্যের অভাবে নিরাপত্তাহীন ছিল, তাই তারা একত্রে বসবাস শুরু করে। তারপর মানুষের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক তৈরি হয়। তারপর ধীরে ধীরে একটি সংগঠিত হয় জীবন ব্যবস্থা, যা ধাপে ধাপে তৈরি করেছে সমাজ। আত্মীয় বলা হয় সেই সব মানুষকে যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে, পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, সম্পর্কের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন রয়েছে। সমাজে বাস করার উপকারিতা হলো মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে নিয়ম মেনে সহযোগিতার ভিত্তিতে বসবাস করে। এতে বহু রকম উপকার হয়। নাম্বার খ, চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হয় কেন? চাষের জমিতে কিভাবে সেচের ব্যবস্থা করা হয়? চাষের জমি কিভাবে নষ্ট হতে শুরু করলো? চাষের কাজে ব্যবহৃত একটি পশুর নাম লেখো। চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হয় কারণ গাছপালা ঠিকভাবে বড় হতে ও ফলন দিতে পর্যাপ্ত জল প্রয়োজন হয়, তাই চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। চাষের জমিতে বিভিন্ন সেচের ব্যবস্থা, যেমন 1 নম্বর, বড় নদী বা জলাধার থেকে খাল কেটে জল জমিতে পৌঁছানো হয়। 2 নম্বর, মাটির নিচের জল পাম্প করে জমিতে সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎ চালিত বা ডিজেল চালিত পাম্প ব্যবহার করা হয়। চাষের জমি নষ্ট হতে শুরু করে কারণ জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারের জন্য চাষের জমি নষ্ট হতে শুরু করে। প্রাকৃতিক প্রভাবে যেমন বন্যা, খরা, নদী ভাঙনের জন্য চাষের জমি নষ্ট হতে শুরু করে। নম্বর গ, আবহাওয়া বলতে কি বোঝায়? ঋতু বলতে কি বোঝায়? আমাদের দেশের ঋতুগুলি কি কি? কোন ঋতুতে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে? আবহাওয়া হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে আকাশ ও বায়ুর অবস্থার পরিবর্তন। ঋতু বলতে বোঝায় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার যে বিশেষ রূপ দেখা যায় তাকে ঋতু বোঝায়। ঋতু এক ধরনের প্রাকৃতিক চক্র যা বছরে কয়েক মাস পর পর পরিবর্তিত হয়। আমাদের দেশের ঋতুগুলি হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম থাকে, বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হয়, শরৎকালে আকাশ পরিষ্কার সাদা মেঘ থাকে, হেমন্তকালে শীতের পূর্বাভাস, কুয়াশা শুরু হয়, শীতকালে ঠান্ডা পড়ে, বসন্তকালে ফুল ফোটে, প্রকৃতি রঙিন হয়। বর্ষা ঋতুতে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। নম্বর ঘ, জীবদের বাসস্থান বলতে কি বোঝায়? আলোচনা করো। ম্যালেরিয়ার জীবাণু কোথায় বাসা বাঁধে? আমাদের দেহে যে যে অংশে জীবাণুরা থাকতে পারে এমন যে কোনো 2টি অঙ্গের নাম লেখো। জীবের বাসস্থান বলতে বোঝায় সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ যেখানে একটি জীব প্রাকৃতিকভাবে বসবাস করে এবং তার জীবনচক্র সম্পন্ন করে। জীবের বাসস্থানের কয়েকটি অনুকূল পরিবেশের উদাহরণ: সমুদ্রের নোনা জল, পুকুরের মিষ্টি জল, পাথুরে মাটি, স্যাঁতসেঁতে মাটি প্রভৃতি জায়গা জীবের বাসস্থান হয়। আবার জীবদেহও জীবেরা বসবাস করে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু লাল রক্তকণিকা ও যকৃতে বাসা বাঁধে। আমাদের দেহের ফুসফুস এবং আন্ত্রিকতন্ত্রতেও জীবাণুরা থাকতে পারে। 6 নম্বর, দিন রাত কেন হয়? যেখানে সূর্য আছে পৃথিবী নিজে অক্ষের উপরে লাটুর মতো পাক খায়। লাটুর মতো পাক খেতে পৃথিবীর সময় লাগে 24 ঘন্টা। এর ফলে দিনরাত্রি সংঘটিত হয়। পৃথিবী নিজে অক্ষের উপরে লাটুর মতো পাক খায়। এই পাক খেতে সময় লাগে 24 ঘন্টা। পৃথিবী নিজ অক্ষের উপরে পাক খাওয়ার সময় যে দিকটা সূর্যের আলো পড়ে সেই দিকটা হচ্ছে দিন, আর যে দিকটা সূর্যের আলো পড়ে না সেই দিকটা হচ্ছে রাত। এভাবেই দিন রাত হয়। নম্বর খ, গ্যালিলিও গ্যালিলি দূরবীনের সাহায্যে বৃহস্পতির কটি উপগ্রহ দেখতে পান? বৃহস্পতির মোট কটি উপগ্রহ? গ্যালিলিও দূরবীনের সাহায্যে চাঁদকে কেমন দেখেন?
গ্যালিলিও গ্যালিলি দূরবীনের সাহায্যে বৃহস্পতির 4টি উপগ্রহ দেখতে পান। বৃহস্পতির মোট 12টি উপগ্রহ। গ্যালিলিও দূরবীনের সাহায্যে চাঁদকে দেখেন যে চাঁদ পৃথিবীর মতোই অসমান, গভীর খাদে ভরা একটা পাথুরে কঠিন বস্তু। নাম্বার গ, ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প কাকে বলে? ছোট কারখানায় কম যন্ত্রপাতি ও লোকজনের সাহায্যে তুলনায় কম সংখ্যক জিনিসপত্র তৈরি করাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে। কুটির শিল্প অর্থাৎ বাড়ির মধ্যে কম জায়গায় কম যন্ত্রপাতি ও লোকজনের সাহায্যে জিনিসপত্র তৈরি করাকে কুটির শিল্প বলে। নাম্বার ঘ, যাযাবর সমাজ বলতে কি বোঝায়? সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়? এক সময়ে মানুষ খাবারের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। এরা যাযাবর নামে পরিচিত। এদের নিয়ে যে সমাজ তৈরি হয়েছিল তাকে বলা হতো যাযাবর সমাজ। সমাজে আমরা একই সঙ্গে থাকি বলে সবার মধ্যে একই রকম সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ভাষা, পোশাক, খাবার, নাচ, গান, উৎসব, শিল্পকথা নিয়ে সংস্কৃতি তৈরি হয়। বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।